Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو پڑھ رہا ہوں لگا ایسے کہ جیسے پتہ نہیں ایک طرف نواز شریف کی منی ٹریل نہیں ملی, دوسری طرف عمران خان کی منی ٹریل نہیں ملی. تو میں اس لیے میں نے یہ آپ کو اس ایمرجنسی پریس کانفرنس پہ اس لیے بلایا کہ یہ ضروری تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ ایشوز کو عوام کے سامنے لے کے آؤں, کیونکہ عوام کو ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے. عوام میں یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے, یہ شریف خاندان یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے کوئی بتایا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آئے لنڈن کی اپارٹمنٹس کا, نہ وہ پاکستان سے باہر کیسے گیا, نہ اس کے اوپر ٹیکس دیا یا نہیں, کیوں کنسیل کیا, کچھ بھی نہیں بتا سکے. مزید اور چارجز لگ گئے ان کے اوپر کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جھوٹ بولے, پھر انہوں نے جعل سازی کی, جعلی دستاویزات دی سپریم کورٹ میں. تو اب وہ اس پہ آ گئے کہ جناب اچھا اگر ہم چور ہیں تو باقی بھی سارے چور ہیں. تو یہ میں آج مجھے یہ تاثر ملا جب میں نے اخبار پڑھے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان اور ہمارا ایک ہی کیس ہے. تو اس لیے میں آپ اپنی قوم کے سامنے, کیونکہ قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, اس لیے میں یہ میرے پاس کاغذات بھی ہیں, میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا کیس ہے, میرا کیا کیس ہے, ان کے اوپر کیا الزامات لگے تھے. منی لانڈرنگ. منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ چوری کرو پہلے ملک سے اور پھر چوری کے پیسے کو ملک سے باہر بھیجو. یہ سب سے بڑا جرم ہے پاکستان کا, کیونکہ یہ اس ملک کو مقروض کر رہا ہے. یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے, یہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی, انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, نوکریاں نہیں ملتی. تو منی لانڈرنگ, اور اس کے بعد ٹیکس ایویژن, ٹیکس کی چوری, پیسے کی چوری, ٹیکس کی چوری, اور اس کے بعد انہوں نے یہ چھپایا سارا کچھ. اور پھر جب عدالت نے مانگا تو عدالت کے سامنے جھوٹ بولا. تو میں آپ کے سامنے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیا کیس ہے. میں پیسہ باہر کمایا, یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ڈاکیومنٹس. باہر کما کے میں وہ پیسے کو پاکستان لایا اور میں نے یہ خریدا, یہ بنی گالا, یہ بھی میں ڈاکیومنٹس آپ کو دکھاؤں گا. تو نام منی لانڈرنگ ہوئی کیونکہ پاکستان سے باہر تو نہیں, پاکستان پیسہ آیا. ٹیکس ایویژن نہیں, کیونکہ ٹیکس تو میں باہر دیتا تھا. اگر کسی کو فکر کرنی چاہیے تو ان کو کرنی چاہیے. اور کنسیلمنٹ آف ایسٹس نہیں, کیونکہ میری فلیٹ ڈکلیئرڈ تھا 2002 میں, سب کو پتا تھا. تو میں اس لیے یہ سامنے لانا چاہتا ہوں کیونکہ میں پبلک فگر ہوں. ابھی مجھے گورنمنٹ کا عہدہ نہ بھی ملا ہو, میں اس عوام سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے, مجھے اپنا پیسہ دیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں, میں لوگوں کا پیسے کی رکھوالی کر سکتا ہوں. شوکت خانم کے لیے, نمل یونیورسٹی کے لیے 2 شوکت خانم بن چکے ہیں, اب 3را ہسپتال بننے جا رہا ہے کراچی. لوگ پیسہ دیتے ہیں, تحریک انصاف کو پیسہ دیتے ہیں. اس لیے میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کے سامنے چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے. تو پہلا میرے اوپر کیس یہ تھا کہ جناب یہ جو نون لیگ نے میرے اوپر سپریم کورٹ کا کیس کیا, انہوں نے کیا میرے سے کہا کہ جو وہاں لنڈن کا فلیٹ بیچا تھا اس سے پیسہ پاکستان کیسے آیا. وہ ساری ڈیٹیلز دی گئی. جمائمہ کے ذریعے جب پیسہ آیا تو جمائمہ نے اپنے بینک اکاؤنٹس دیے ہیں, سپریم کورٹ میں پڑھے ہیں کہ جو منی ٹریل وہاں سے لنڈن کا فلیٹ بکا, اس کا سیٹ کتنے کا بکا, اس پیسے کو جمائمہ کو دیو, ادھر سے پیسہ پاکستان آیا. بینکنگ, یہ ساری ٹرانزیکشن سپریم کورٹ میں پڑھی ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا, تو یہ نون لیگ کا کیس یہ تھا, یہ کیس کی ساری دستاویزات پڑھی ہیں. پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو لنڈن کا فلیٹ تھا یہ کس پیسے سے خریدا. یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا. اس کے لیے
میں نے پھر مزید اور دستاویزات دی اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دستاویزات جو آج کہا گیا کئی اخباروں میں کئی صحافیوں نے کہ جناب کوئی منی ٹریل نہیں تھی، کوئی پیسے نہیں ملے، کوئی پتہ نہیں چلا کہ جی لندن کا فلیٹ کس پیسے سے خریدا گیا ہے۔ لوگوں کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کل سے جو شروع ہوئی ہے کہ وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا چیز انکشاف ہو گیا۔ تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ میں دستاویزات جو سپریم کورٹ میں دی یہ کہ جو میرے لندن کے فلیٹ کی مورگیج ہے کتنے کی ہے یہ دی، اس کے اوپر پھر سارا پیچھے باقی ہے کہ اس کی پیمنٹس کتنی دیتی گئی، یہ سارے بینکنگ سٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ مورگیج پیمنٹس کب تک ہوتی رہی، 1989 تک ہوتی گئی۔ تو 83-84 میں فلیٹ لیا، کتنے کا لیا، مورگیج کتنے کی ہے، پیمنٹس دی گئی، پہلے یہ دے دیا۔ تو یہ کہنے کے لیے کہ جناب کچھ نہیں ہے، یہ پہلے یہ بھی ہے، پھر اس کے بعد کہ جناب یہ پیسہ کدھر سے آیا۔ میں نے کیری پیکر کا جو میں 77 سے 79 کھیلتا تھا اس کا میں نے لیٹر دیا، یہ ہے ڈائریکٹر ورلڈ سیریز کرکٹ آسٹن رابرٹس۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج نیوز اخبار میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ قطری کا خط ہے، نیوز اخبار میں یہ لکھا گیا۔ جناب میر شکیل الرحمان صاحب، اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیتے اور یہ آدمی جس کا نام ہے آسٹن رابرٹس، یہ ڈائریکٹر ورلڈ سیریز کرکٹ ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ کہیں اس طرح یہ دنیا سے باہر نہیں ہے، یہ بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے مجھے، اس نے لکھا کہ اس نے مجھے سائن اپ کیا تھا 1977 میں، مجھے ہی نہیں صرف کیا، انہوں نے ظہیر عباس کو سائن اپ کیا، انہوں نے آصف اقبال کو کیا، انہوں نے ماجد خان کو کیا، انہوں نے جاوید میاں کو کیا، انہوں نے 50 اور دنیا سے کرکٹرز کو سائن کیا۔ یہ سٹینڈرڈ کانٹریکٹ تھا $25,000 سال کا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اتنا بڑے میڈیا ڈان سمجھتے ہیں اور آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں مانتے ہیں تو یہ آسٹن رابرٹس کو کال کریں، اس کا پورا چیک کریں اس کی بیک گراؤنڈ، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قطری خط نہیں ہے کہ سنا تھا یہ ہوا تو سنا تھا وہ ہوا، یہ آپ کو بتائے گا، اس کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں گی، آرکائیوز میں ہوگا کہ اس نے کتنے سارے، ہمارا سٹینڈرڈ کانٹریکٹ تھا، میرا اکیلا نہیں تھا، یہ 50 کرکٹرز کا سٹینڈرڈ کانٹریکٹ تھا $25,000۔ یہ پھر سسیکس، 11 سال میں سسیکس کے لیے کھیلا، یہ سسیکس کی کرکٹ کلب نے یہ پوری انہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ دیا ہے اور یہ سسیکس کلب کا آفیشیل لیٹر ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں 77 سے 78 تک سسیکس میں کھیلا اور یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہوتا تھا سال کا۔ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایٹ سورس میرا ٹیکس کٹتا تھا، 33% ٹیکس میرا ایٹ سورس کٹتا تھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی مجھے کتنے پیسے ملتے تھے۔ اس کے لیے میں نے مشتاق احمد کا کانٹریکٹ دیا جو کہ میرے 18 سال کے بعد کھیلے سسیکس میں 2006 میں، اور ان کا کانٹریکٹ دیا صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ مشتاق احمد بھی پاکستانی کرکٹر تھے، وہاں کھیلتے تھے، انہوں نے اپنا کانٹریکٹ دیا جس پہ وہ کہتے ہیں کہ 70,000 پاؤنڈ ان کو سال کا ملتا تھا۔ میں نے یہ اس لیے بتایا کہ پتا چلے کہ اگر اس کو 70,000 ملتا تھا تو میں اپنے وقت کا جو بھی آل راؤنڈر تھا تو مجھے کتنا ملتا ہوگا۔ یعنی ایک طرف میں نے دکھایا کہ مجھے کیری پیکر سے کتنا ملا، پھر میرا ایک اور میں نے دیا ہے، نیو ساؤتھ ویلز کے لیے میں 84 اور 85 کھیلا، یہ بھی ہے میرا لنڈن، اس کا نام ہے، تو وہ بھی میں نے لیا، اور وہ بھی آپ شکیل الرحمان اگر چاہتے ہیں تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں لنٹن کا لنٹن کا۔ تو $50,000 وہ میں نے لکھا، $75,000 ادھر سے کمایا، اور ان دنوں میں پاؤنڈ اور ڈالر ایک ہی جتنا تھا لیٹ 70s میں، یہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ۔
तो वो मैंने उसको डाउन पेमेंट की, उसके ऊपर ससेक्स का कॉन्ट्रैक्ट था, जो क्योंकि मुझे याद नहीं है कितना पैसा है, इसलिए मैंने कोई फिगर नहीं डाली। तो 3 लाख पाउंड मेरा बनता था, जो मैंने दिखाया इनको, मेरा अपना बेनिफिट सीजन दिखाया, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट चला था। बेनिफिट का दो, मैंने अपना, हाँ ये बेनिफिट सीजन है मेरा। 1987 में मेरा बेनिफिट हुआ 1,90,000 पाउंड। ये कोई चेक कर सकता है, इससे ज्यादा था। ये पैसा सिर्फ मुझे 1 साल का बेनिफिट सीजन मिला। मैंने ये इसलिए बताया कि मेरा जो टोटल था 3 लाख पाउंड था, फ्लैट आया 117,000 पाउंड का। तो मेरे पास पैसा दिखाना था कि किस पैसे से लिए, वो मैंने दिखा दिया। तो कौन कह रहा है कि मनी ट्रेल नहीं है? मैंने आपको सोर्स भी बता दी, और इसके ऊपर था ससेक्स का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो मुझे फिगर्स नहीं पता, वो मैंने नहीं बताई। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि सारे पेपर्स मेरे अवेलेबल हैं, ये अदालत में दिए हुए हैं। कोई भी चाहता है चेक कर सकता है। मैं आपको लेटर दूंगा, कोई चाहता है कि इनलैंड रेवेन्यू जो इंग्लैंड के अंदर है, मेरे जो जितना मैंने टैक्स दिया, कोई भी चेक करना चाहता है, मैं उसको लेटर दूंगा कि जाके इनलैंड रेवेन्यू को उनसे पूछो कि मैंने कितना टैक्स दिया था। उससे पता चल जाएगा शायद मेरी इनकम भी। लेकिन जो इनकम है मैं दिखा चुका हूँ, कितनी सोर्स थी, 3 लाख पाउंड मैं दिखा चुका हूँ, इसमें 3 लाख पाउंड दिखा चुका हूँ। 1,17,000 का फ्लैट था, तो मैं तो वो भी दिखा चुका हूँ। वो फिर बेचा, वो कितने का, उधर से पैसा कैसे आया, सारी ट्रेल दिखा चुका हूँ। इसको वो दिखाना नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी नहीं दिखा सके। अभी तक ये भी नहीं पता कि फ्लैट क्या, हुसैन शरीफ जो कह रहे हैं मेरा फ्लैट है, उन्होंने वो डीड भी नहीं दिखा सके कि उनका फ्लैट है, या मॉर्गेज दिखा दिया कि कितने पैसे देता था मैं, और ये भी वो नहीं दिखा सके कि पैसा बाहर कैसे गया। वो तो कोई भी डिटेल नहीं दे सके। मैंने आप सारी डिटेल्स दे चुका हूँ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कोशिश की जा रही है कि एक तरफ इस मुल्क के ऊपर डाका डाल के पैसा बाहर, दूसरी तरफ हलाल का पैसा कमा के पाकिस्तान पैसा लेके आऊं। 20 साल बाहर कमाई की, आज एक मेरा रुपया पाकिस्तान से बाहर नहीं है। सारा पैसा पाकिस्तान है, मेरे नाम पे है, कोई बेनामी नहीं है, मेरे बच्चों के नाम पे नहीं है, सब कुछ मेरे नाम पे है, यहाँ पड़ा हुआ है, पाकिस्तान है। इनका मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये जो भी चीजें सामने आई हैं, ये तो थोड़ी सी चीजें आई हैं। इनके और इनके बच्चों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं। इनकी क्या बिजनेस थी, इनकी बाहर क्या बिजनेस थी? एक गल्फ स्टील थी 1980 में जो नुकसान करके बंद हो गई। उसके अलावा इनके पास क्या बिजनेस थी बाहर जो आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है? मेरा फ्लैट कितने का लिया गया था? 60 लाख रुपए का। 84 में जब मैंने लिया था 60 लाख रुपए का था। इसका हसन शरीफ किस घर में रहता है? 1 हाइड पार्क में 600 करोड़ रुपए के घर में रहता है। इनके लंदन के फ्लैट कितने हैं? 5 फ्लैट मिला रहा हूं, ये 500-600 करोड़ रुपए के हैं। तो ये कहना कि जी इमरान का फ्लैट जो 60 लाख में आया था, इनके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर है, और अभी तो ये सामने आई है। ये कभी किसी को अंदाजा नहीं कि कितनी और प्रॉपर्टीज इनकी बाहर पड़ी हुई है। इसलिए आज मैं खास तौर पे, हाँ ये लिंटन टेलर का, ये जो मेरे $50,000 मेरे थे न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलने के लिए 84-85 से, वो भी मुझे मिल गया। ये सारे मैंने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट पे दिए हैं। मैं ये चाहता हूँ कोई चाहे, ये लोग जिंदा हैं, इनको टेलीफोन करें, इनको कांटेक्ट करें, ये आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। जो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में खेला था सारे लिंटन टेलर को जानते हैं, जो मेरे साथ खेला था सारे ऑस्टिन रॉबर्ट्स को जानते हैं, वो डायरेक्टर थे, हमें साइन कर रहे थे। और यहाँ है जहीर अब्बास है, माजिद खान है, जावेद मियादाद है, आसिफ इकबाल इंग्लैंड में, इन किसी से पूछ लें, सब हमने इकट्ठे साइन किया था, हमारा एक ही कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये कहना कि जी कतरी खात है शकील और रवान साहब, अभी आपकी भी बारी आएगी, हम पता चलवाएंगे कि आपके 2 एमिरेट्स हिल में अरबों रुपए के किधर से आए घर, किधर से कौन सी मनी ट्रेल थी। लंदन में जो रोल्स रॉयल्स आप चलाते हैं और वहाँ घर है, वो किधर से आया पैसा, वो भी अपने आपको बताना पड़ेगा। हमें जो कह रहे हैं कि जनाब ये कतरी खत है, कतरी खत वो था जो नवाज शरीफ का था, कि जो ना आज तक बता सकता है कि किधर से पैसा आया, कैसे गया, बाहर कैसे गया। जी खान साहब, कल ख्वाजा आसिफ ने, अभी आपने अपनी पोजीशन वाज़ेह की है, ख्वाजा आसिफ ने
डबल शाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपके बारे में, और दूसरा खुर्शीद शाह ने भी ये कहा कि मियाँ साहब के बाद आपकी बारी है। इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, ख्वाजा आसिफ जो है, इसको दुनिया में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, और इसको अपनी आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती इदारा है, और ये जो आदमी अपने आका की चोरी बचाने के लिए, और इसको ये भी डर है कि अगला इसकी बारी आनी है। 480 अरब रुपए की इसने जो आते साथ ही सर्कुलर डेट में पैसे दिए गए थे, उसमें अभी तक 180 अरब रुपए का सेनेट की फाइनेंस कमेटी के मुताबिक फ्रॉड है। ये सारा करप्ट टोला इकट्ठा हुआ है अपनी चोरी बचाने के लिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े खैराती इदारा, जो कि दुनिया में कहीं नहीं करता कोई हॉस्पिटल 70% से ज्यादा कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज, इसको शर्म आनी चाहिए है कि खुद तो चोरी कर करके इनके पास पैसा बड़ा जमा हो गया है। जो इस मुल्क में बाहर नहीं जा सकते कैंसर के इलाज के लिए, उनके लिए सिर्फ शौकत आनम है। अगर इसको कोई चीज उसमें नजर आई थी तो हमें बताए, क्यों नहीं अदालत में लेके जाता, क्यों नहीं बताता कि खैराती इदारे के अंदर कुछ हो रहा है। मैं इसे चैलेंज करता हूं कि शौकत आनम के अकाउंट्स देखो, मैं इनको कहता हूं आप बताएं क्या गलती हुई है उसमें। एक इन्होंने लगाया जी $3 मिलियन गायब हो गया है, वो $3 मिलियन 2015 में वापस आ गया था शौकत आनम में। ऑडिटेड रिपोर्ट है, हमारी अपनी ऑडिट्स हैं। ये कोई शरीफ खानदान के फाइनेंशियल अफेयर्स नहीं है जो स्वाइक करप्शन के इनके फैक्ट्रीज लॉस कर रही होती हैं और इनकी जायदादें बढ़ती जा रही होती हैं, इनकी इत्तेफाक फाउंड्री नुकसान कर रही होती है और फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां बनी जा रही होती है, और वही बैंक इनको पैसे दे रहे होते हैं। ये इनका है करप्शन का कारोबार। और ये ख्वाजा आसिफ जैसे वो लोग हैं जिनको हड्डियां मिलती हैं, ये भी खाते हैं, वो भी खाता है, इनको भी खिलाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि एक पाकिस्तान का वो इदारा जो हुकूमत को काम करना चाहिए वो एक इदारा कर रहा है, और शर्म नहीं आती कि बेबुनियाद उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, मैं आपकी जगह हूं, और अगर कोई खैराती इदारा चोरी, अवाम का पैसा चोरी करो, मैं तो पकड़ के उनको अगले दिन जेलों में डालूं। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते बजाय इस तरह के इल्जाम? ये 4 साल से इल्जाम लगा रहा है ये घटिया आदमी। और खुर्शीद शाह तो उनको छोड़ो। सलाल चौधरी बड़ी आइन और कानून की बात करते हैं। कल एक वाकया हुआ, उनके बेटे पे इल्जाम लगा है कि उसने एक नौजवान को तशद्दुद किया है, उसके बाद उसे अगवा भी किया है, जिसपे थाना पारा में दरखास्त भी जमा हो चुकी है। उससे आप क्या कहेंगे? मैं जो लोग आपको आज नवाज शरीफ की हिमायत में निकलते नजर आ रहे हैं, मैं इन सबको मुजरिम कहता हूं। ये हैं मुजरिम। जो एक मुजरिम की चोरी को बचाते हैं उनको कानून में अकम्प्लिस कहते हैं। जो मुजरिम की हिमायत करता है उसके जुर्म छुपाने के लिए, वो भी मुजरिम है। ये मीर शकील रहमान भी मुजरिम है जो अपने अखबार को इस्तेमाल कर रहे हैं इतने बड़े इस मुल्क के माफियाज की चोरी छुपाने के लिए। आप पब्लिक फिगर है, आपने खुद की बात की। मैं बहुत ही मामूली सा सवाल करना चाहता हूँ। आपके हाथ में जो नग है सुनने में आ रहे हैं बहुत खुशकिस्मत और कीमती है, कहाँ से मिली और कब मिली? अच्छा देखे, मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि शरीफ खानदान का तो वो जो अदालत में था कार्रवाई खत्म हो गई। अब सारी कौम फैसले की इंतजार कर रही है। जो चीज सामने आ गई है, मरियम नवाज बेनिफिशरी ओनर निकली नीलसन और नेस्कॉल की, यानी मालिका निकली 4 महलात के, जिनकी चार महलात की पूरी तरह मलाएं तो कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपया उनकी मालियत है। नंबर 2, नवाज शरीफ एक कंपनी जो FZD कंपनी है दुबई में, उसके चेयरमैन निकले, उससे 10,000 दिरहम महीने की तनख्वाह लेते थे मार्केटिंग मैनेजर बन के, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और अकामा पे वीजा लिया हुआ था। वो साबित हो गया। तीसरी चीज, गल्फ स्टील, जो कहते हैं कि जिधर से कतरी को पैसा गया और जिस गल्फ स्टील ने सारे अंडे दिए, बेटे भी अरबोपति बन गए, मेफेयर के भी फ्लैट, वो जस्टिस डिपार्टमेंट दुबई ने कहा है कि वो नुकसान में थी, कंफर्म किया वो नुकसान में थी, पैसा ही नहीं था आगे जाने के लिए। ये कंफर्म हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्होंने अदालत में जाके झूठ बोला
इन्होंने फौजरी की, इन्होंने फ्रॉड किया, जो ट्रस्ट जालसाजी की, जो ट्रस्ट डीड मरियम और हुसैन के अंदर थी वो फ्रॉड निकली। तो ये चारों चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। अब सारी कौम फैसले का इंतजार कर रही है और इंशाअल्लाह सारी कौम को निजात मिलेगी ये अंधेरी रात से, जो हम सारी इन चोरों की 30 साल की इन्होंने जो मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, जो इस गरीब कौम के ऊपर खर्च करना चाहिए था, जो गरीबों पे, जो यहाँ स्कूल के बच्चों पे, जो यहाँ साफ पीने के पानी पे, जो लोगों को इंसाफ देने पे, वो पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर गया। यहाँ बेरोजगार फिर रहे हैं, यहाँ इस मुल्क के अंदर ये मुल्क को मकरूज कर दिया है और इंशाअल्लाह जो नए पाकिस्तान की बुनियाद है वो रखी जाएगी जिस दिन इनको इडियाला जेल में डाला जाएगा। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ